امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی ناٹنگھم شائر میں شیروڈ کے جنگلات میں رہتا تھا۔ وہ ایک عام شہری تھا، لیکن ناٹنگھم کے بدقماش شرف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا۔ اس کے بارے میں کئی ناول لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بنی، مگر پھر بھی اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ تاہم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے، جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کردار تھا سلطانہ ڈاکو، جسے 96 سال پہلے تقریباً جولائی 1924 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، مگر بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا، جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے، کیونکہ وہ باتو قوم سے تعلق رکھتا تھا جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے باتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دیں۔ بالم کند ایک دن اپنے زعم میں مالوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس افیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام بھی ملا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ظفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو ازسر نو منظم کیا اور اس نے نجیب آباد اور سہارنپور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار سامیوں کی خبر ملتی۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جم کاربیٹ نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حت المقدور گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی ڈکیتیوں اور داد و دہش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطانہ کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد
पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज्यादा देर ना लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता है और उससे कबल के पुलिस सुल्ताना को ठिकाने लगाने तक पहुंचे वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा बंदी की। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज के इलाके में कर दिया। फिर नजीब आबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के एक काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रजाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रजाक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाए पनाह नजीब आबाद के नवाह में वाक़या जंगल था जिसे कजली बिन कहा जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था, मगर सुल्ताना उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसकी कमीनगाह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना भेस बदलने का भी माहिर था और उसके चुरीरे बदन की वजह से उसे देखने वाला कोई शख्स भी नहीं जान पाता था कि यह सुल्ताना हो सकता है। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज़ाक की इतला की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। मुंशी अब्दुल रज़ाक एक जानब सुल्ताना से राब्ते में था और दूसरी तरफ उसकी नकलो हरकत की इतला फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे मुकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामी एक अंग्रेज अफसर ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, मगर एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल का बट मारकर उसे गिरा दिया और यूं सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन की निगरानी फ्रेडी यंग कर रहे थे, जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेल खानाजात बना दिया गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले गए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को तख्ते दार पर लटका दिया गया, मगर उमरा पर उसकी दहशत और अवाम में उसकी दादो दहश के चर्चे एक अरसा तक जारी रहे। सुल्ताना अंग्रेजों से शदीद नफरत करता था। कहते हैं उसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक आज़ादी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से उनके वफादार हिंदुस्तानियों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चीतक था। जिम गारपेट ने लिखा कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था उसकी दोस्ती फ्रेड यंग से हो गई। फ्रेड यंग जो सुल्ताना की गिरफ्तारी का बायस बना था, सुल्ताना के वाकयात से इतना मुतासर हो गया कि उसने सुल्ताना को माफी की दरखास्त तैयार करने में मदद दी, मगर यह दरखास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से दरख्वास्त की कि उसके मरने के बाद उसके 7 साला बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की ख्वाहिश का एहतराम किया और उसकी सजाए मौत के बाद उनके बेटे को आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड भेज दिया और बादअज़ां वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना, जहां से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश हुआ। सुल्ताना अपनी जिंदगी ही में एक असातीरी किरदार बन चुका था। अवाम उससे मोहब्बत करते और उसके किरदार की खूबियों ने अदीबों और कलम साजों को अपनी जानब मुतवज्जो किया और उसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों फिल्मी मराकज में फिल्में बनी। हॉलीवुड में उसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम दी लॉन्ग डेविल था, जिसमें सुल्ताना का किरदार युल ब्रेनर ने अदा किया था। पाकिस्तान में उसके किरदार पर 1975 में पंजाबी ज़बान में फिल्म बनाई गई, जिसमें सुल्ताना का किरदार अदाकार सुधैर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सजेद सराफ ने दी कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू यानी सुल्ताना डाकू का एतराफ़ी बयान उसके नाम से एक नावल भी तहरीर किया।